السلام علیکم۔ تلخ و شیریں کے ساتھ جاوید شاہ ناظرین منگل یوٹیوب چینل پہ ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہم آج سندھ کی صورتحال سیاسی، معاشی اور اقتصادی اور اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں گے۔ بہرحال سیاسی طور پہ تو مردم شماری کا ایشو چل رہا ہے اور سندھ میں اس پہ تمام تنظیمیں میدان عمل میں کودی ہوئی ہیں، مگر الزام پیپلز پارٹی پہ ہی لگایا جاتا ہے کہ اس نے ڈیجیٹل جو مردم شماری کرائی ہے یہ سازش کے تحت کم کر دی گئی ہے۔ لازمی اکثریت میں ابھی کچھ دنوں میں اضافہ ہو گیا ہے، کل پرسوں کی رپورٹ کے مطابق مزید۔ اب بہرحال جماعت اسلامی بھی مورد الزام ٹھہرا رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی کو ایم کیو بھی مورد الزام ٹھہرا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے بھی خود اس کے بھی تحفظات ہیں۔ سعید غنی نے کہا تھا کہ ہمارے تو سب سے پہلے مردم شماری پر تحفظات تھے۔ تو جب تمام فریق اس مسئلے پہ ہیں تو لازمی کسی ایک کو الزام دینا یہ میرا خیال ہے صحیح بات نہیں ہے۔ تو اس ضمن میں وفاقی حکومت نے تو تاریخ میں توسیع بھی کر دی ہے اور مردم شماری پہ اب کام بھی جاری ہے، اور یہ تحفظات جو ہیں اس پہ ان کو زائل کرنے کے لیے، تحفظات دور کرنے کے لیے کوششیں تیزی سے پیپلز پارٹی کی سطح پہ بھی، پی ڈی ایم کی سطح پہ بھی اور سیاسی اور سرکاری سطح پہ دونوں پہ جاری اور ساری ہیں۔ اس ضمن میں جبکہ سیاسی صورتحال سندھ کی یہ ہے کہ اس وقت تک کوئی میئر کی سیٹ پر نہیں ہو سکی ہے، ڈپٹی میئر کی بھی نہیں ہو سکی ہے۔ بلدیاتی الیکشن جو ہوئے تھے وہ جوں کے تو ہیں، اور 19 تاریخ کو یہ ہونا تھا۔ مزید ان کی جو یونین کونسلوں کے چیئرمین منتخب ہونا تھے، لازمی چیئرمین کے بعد ڈپٹی میئر منتخب کیے جاتے، مگر اس پہ ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے اور وہ اجلاس نہیں کیے جا سکے۔ اس ضمن میں پیپلز پارٹی اپنی طور پہ وفاق میں جو مذاکرات اور پی ٹی آئی سے ہو رہے ہیں اس ضمن میں لگی ہوئی ہے، تو اس کی قیادت اس طرف دیکھ رہی ہے، جبکہ جماعت اسلامی کا میئر کا مسئلہ حل نہیں ہوا اور وہ بزد ہے کہ ہمیں میئر بنایا جائے، جبکہ ایم کیو اپنے داخلی اختلافات کی بنیاد پر پریشان ہے۔ ایم کیو کے اندر بھی کافی صورتحال گمبھیر ہے، اس کے کچھ سیاستداں جو عوام میں تھے آج وہ پارٹی کے اندر سے سائیڈ لائن انہوں نے پکڑ لی ہے۔ اسی طرح پی ایس پی کے جو رہنما مصطفیٰ کمال نے ایک مرتبہ قیادت سنبھالی ہے تو وہ نئی جان ڈال رہے ہیں ایم کیو کے اندر اور ایم کیو کو ایک فعال تنظیم بنایا جا رہا ہے، مگر ایم کیو کے جو رہنما ہیں ان کی ناراضگی عوام میں ایک سوال پیدا کر رہی ہے۔ عوام مایوسی کی ایک لہر دوڑتی ہے۔ ابھی کل ایک ان کا اجلاس ہوا تو اس میں کچھ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا جو عظیم احمد طارق کی برسی کے حوالے سے مرض کیا گیا تھا، تو اس میں اس ناخوشگوار واقعے نے بھی کافی اثرات ڈالے۔ بعد میں وہ جو شخص تھا جس کے ساتھ تشدد کیا گیا تھا تو اس نے اپنا بیان جاری کیا کہ میں غلط فہمی کی بنیاد پر میں نے یہ بات کی تھی۔ تو بہرحال کچھ بھی ہو، یہ ایک بند کمرے میں سوال جواب کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ ان کا سوال کرنا مجمع میں بھی ایک غلط تھا اور اس طرح ان کو زد و کوب کرنا بھی بہرحال غلط تھا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات جو ہے عوام پہ اچھا تاثر نہیں چھوڑیں گے، تو یہ ایم کیو کی سیاست کے حوالے سے بھی کوئی خاص یہ اچھی شگون نہیں ہے۔ بہرحال ہم تو یہی اپیل کریں گے کہ فاروق ستار جیسے اور مصطفیٰ کمال جیسے اور یہ تمام جو تنظیموں میں کام کر چکے ہیں، تنظیم سازی میں بھی حصہ لیتے رہے ہیں ماضی میں بھی، تو یہ اپنی تنظیم کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ اور مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار سے بہت توقعات ہیں کہ ایم کیو پاکستان کو ایک فعال اور ملک کی سطح پر تنظیم بنا دیا جائے گا، اور یعنی کہ بہرحال وہ مطالبات بھی کر رہے ہیں اور بول بھی رہے ہیں حکومت سے اپنے جو مردم شماری کے حوالے سے، ان کی آواز کافی تیزی سے سنی بھی گئی ہے ایوانوں میں، اور وہ اپنے مخالفین کو حتف تنقید بھی ذرا
तेज़ अल्फाज में पहुँचाते हैं और निशाना बनाते हैं। तो इस ज़िमन में एमक्यूएम की जो सियासत है, बहरहाल उसमें भी कुछ मोड़ आ रहे हैं, और जो नाराज़ रहनुमा है, मैं ये समझता हूँ उनको भी वापस लाना चाहिए, उनको भी सियासत में फ़ाल करना चाहिए। जो भी कराची के अवाम की कल आवाज़ बुलंद थे, उनकी गलतियों पे या जो भी चीज़ें हैं उन पर पर्दा डाल के उनको भी महाजर अवाम जो यहाँ के उनकी तरफ देखते हैं, उनकी उमंगों पर पूरा उतरना चाहिए। अपने बाहिमी इख्तलाफात भुला के एमक्यूएम पाकिस्तान लाजमी, उसका वजूद पाकिस्तान में है, तो उसमें प्लेटफार्म पर उनको सरगर्म अमल होना चाहिए और आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए। लाजमी मुस्तफा कमाल भी इस तरह ही तंजीम को चला रहे हैं, तो उनको भी चाहिए, और फारूक सत्तार को भी, और जो बड़े बड़े इनके रहनुमा हैं, जो नाराज़ रहनुमा हैं, जो पाकिस्तान में मुकीम है, उनको भी फ़ाल करें और उनको सियासत के दायरे में लाएँ, एमक्यूएम की सियासत में उनको फ़ाल करें। इसी से अच्छा पैगाम जाएगा एमक्यूएम के लोगों में और एमक्यूएम के अवाम में। हमने पहले भी कहा था और अब भी कह रहे हैं कि एमक्यूएम आने वाले इलेक्शन में एक अच्छी बड़ी पार्टी बन के फिर से सामने आएगी। बहरहाल एक बड़ी पार्टी थी, मगर इलेक्शन में उसने मादी में सीटें लूज़ की, वो पीटीआई लेने में कामयाब हो गई। मगर अनकरीब हमें ये नज़र आ रहा है, जो मुस्तफा कमाल और ये दूसरे फारूक सत्तार और उनकी क़यादत में ये तंजीम मज़ीद तरक्की करेगी और ये एक अपनी जो सीटें लेने में कामयाब हो जाएगी और मज़ीद एमक्यूएम उभर के सामने आएगी, एमक्यूएम पाकिस्तान। और इस हवाले से पीपल्स पार्टी अपने जो काम कर रही है और नई नई जो बसें चलाई हैं और रोड पे काम शुरू हो गए हैं, मज़ीद काम तेज़ी से जारी हैं। सिंध के अंदरून सिंध अभी मैं दौरे पे गया था, तो वहाँ देखा रोडों की तामीर शुरू हो गई है, और पीपल्स पार्टी इस मरतबा काम करके दिखाना चाहती है, क्योंकि इस वक्त उनको अवाम को भी बताना है और सिंध के अवाम को भी, क्योंकि पीटीआई इंटीरियर सिंध में भी अपना इस मरतबा तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ाएगी और लाजमी मरकज़ में पीटीआई की हुकूमत बनने का इम्कान नज़र आता है। तो इस तरह पीपल्स पार्टी को अपने अवाम को करीब लाने के लिए, अपने वोटर को करीब लाने के लिए काम करके दिखाना होगा, जो कि शहर की सतह पे तो किसी हद तक वो कोशिश कर रही है, और लाजमी रोडों और एक जाल जो तामीरात हो रही हैं, इस तरह सुई गैस की लाइनें डाली जा रही हैं मुख्तलिफ इलाकों में, इसी तरीके से रोड खुदे हुए हैं। बहरहाल उनकी तामीर में तेज़ी की जाए, अवाम का मुतालबा। ये जो खंडर बने हुए रोड हैं, इन पे नई बसें तो चला दी हैं, मगर इन खंडर नुमा रोडों पे नहीं चलनी चाहिए थी। अब उनकी तामीरात तेज़ी से की जाए, कारपेटिंग की जाए। लाजमी ये मुद्दत में, कलील मुद्दत में, ये जो गुलिस्तान जोहर का जोहर चौरंगी पे जो पुल खोला है फ्लाई ओवर, तो इसके लिए मुराद अली शाह को लोग तारीफ़ करते हैं। जहाँ तारीफ़ का मामला होता है लोग तारीफ़ से नहीं चूकते, और जहाँ बुराई करना होता है तो वो भी अवाम तो खुले दिल की अवाम है कराची के अगर अवाम के मसाइल हल किए जाएंगे तो वो तारीफ़ करती है, और अगर इसके साथ ज़्यादती की जाएगी तो फिर ये सरापा एहतजाज बुलंद करते हैं आवाज़ अपनी। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ तमाम जो कराची से और बिलखसूस सिंध से वाबस्ता पार्टियाँ हैं, इनको अब काम करके दिखाना चाहिए। चाहे पीटीआई क्यों ना हो, पीटीआई को भी अपनी तंजीम साजी पे तवज्जो देनी चाहिए। पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो काफ़ी पैसे वाले हैं और तिजारत से वाबस्ता हैं, तो उनको भी आवाम पर पैसा अपनी जेब से भी लगाना चाहिए। जिस तरह वाडा उनके जो रहनुमा थे लगाते थे, जो अब पार्टी किसी हद तक छोड़ चुके हैं गालबन, तो उन्होंने रातों रात इलेक्शन में रोड बनाने शुरू कर दिए थे। इसी तरीके से जो पीटीआई के रहनुमा हैं, यहाँ के जो एमएनएज हैं, इनको भी चाहिए कि अपना काम शुरू करें और रोडों पे तामीरात जो खुद अपनी जेब से अगर पैसा उनको नहीं मिल रहा तो फंड लगाएं। लाजमी अवाम में अगर अपनी मोहब्बत डालेंगे, अवाम के काम करेंगे, तो उनको भी वोट मिलने के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। दूसरी सूरत में कराची के अंदर एक जो डकैतियाँ और ये है, इस पे तो हमने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि आईजी सिंध को, सूबाई हुकूमत को इस पर फौरी नोटिस लेना चाहिए। और ये डकैतियाँ किसी हद तक इस हद तक बल्कि बढ़ गई हैं कि इसमें तमाम कानून नाफिज करने वाले अदारों को सर जोड़ के बैठना चाहिए और नया लाएमल शहर की इन डकैती और डकैत जो नई नई तरीके की वारदातें कर रहे हैं, नए नए अंदाज में घरों के दरवाजे लेडीज़ के ज़रिए खटखटाते हैं और दरवाज़ा अगर खोल जाए तो वो पीछे छुपे हुए होते हैं, वो अंदर घुस जाते हैं। इसी तरीके से
مختلف مردم شماری کے حوالے سے بھی کئی واقعات سامنے آئے کہ ڈکیتیاں ہیں، تو یہ تمام کا توڑ نکالا جائے، اس طرح کی خفیہ پولیس تشکیل دی جائے، خفیہ ادارے بھی اس میں اپنا رول ادا کریں، کیونکہ کراچی ہب ہے، منی پاکستان ہے، تو اس میں اگر اس کو مفلوج کیا جائے گا، ہوٹل پہ لوگ چائے پیتے ہیں، ان سے موبائل چھین لیے جاتے ہیں، پورے پورے گروپ آتے ہیں، نہ جانے قانون نافذ کرنے والا ادارے کہاں سوئے ہوئے ہیں۔ تو اس ضمن میں بھی کوئی قدم اٹھانا چاہیے صوبائی حکومت کو، بلکہ فوری نوٹس لینا چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں پاکستان رینجرز کو بھی یہاں کوئی کردار ادا کرنا چاہیے اور اپنا بھرپور کردار ادا کریں اور باہمی مربوط ایک نظام قائم کریں، جس سے عوام میں سکون کا سانس لے سکیں عوام اور سکون سے رہ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔